सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे सुखपाल सिंह खैरा दी, जिन्हां दे घर ईडी दे वल्लों छापेमारी कीती गई है। यूके दी संसद दे तक किसानी अंदोलन पहुंच गया है। हरियाणा दी खट्टर सरकार खतरे दे विच दिखाई दिंदी है। हरसिमरत कौर बादल संसद दे विच अपने साबका भाईवालां दे नाल हुण पंगे लैण लग पए ने अते की कोरोना सिर्फ गरीबां दे लई ही है, यह सवाल किसने अते क्यों पूछा है, इस बारे भी तुहानूं जानकारी देंगे। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं भुलत्थ तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा दे घर पई ईडी दी रेड तो। 9 मार्च सवेरे 8 बजे के करीब चंडीगढ़ दे विच सुखपाल सिंह खैरा दा जिहड़ा घर है उस दे विच ईडी दे वल्लों इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट जिहड़ी कि केंद्रीय एजेंसी है उस दे वल्लों छापा मारिया गया। इस दी जानकारी खुद सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों मीडिया नूं आप मैसेज करके दिती गई कि मेरे घर ईडी दी रेड पै गई है, तुसीं सारे छेती तो छेती मेरे घर पहुंचो। पर मीडिया दे पहुंचण तो पहला ही ईडी दे वल्लों सुखपाल सिंह खैरा दा मोबाइल भी खोलिया गया, जब्त कर लिया गया अते उन्हां दी कोठी भी पूरी तरह सील कर दिती गई। इत्थों तक सख्ती ईडी दे वल्लों दिखाई गई कि सुखपाल सिंह खैरा दे वकील नूं भी उन्हां दे नाल अंदर नहीं रहण दिता गया, वकील नूं भी बाहर कढ दिता गया। जदों वकील दे कोलों पुछया गया कि तुहाडी ईडी दे अधिकारियों दे नाल की गलबात हुई है तां उन्हां ने जानकारी दिती है कि मैं उन्हां दे कोलों पुछ रिहा सी कि आखिर किस आधार ते तुसीं सुखपाल सिंह खैरा दे घर आए हो, छापा मारन लई आधार की है, मैनूं लिखत दे विच दसो। वो कहिंदे ने कि लिखत दे विच तां छड्डो, असीं तुहानूं बोल के भी नहीं दस सकदे, असीं सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों के प्रति ही जवाबदेह हां। सुखपाल सिंह खैरा दे वकील नूं भी घर विचों बाहर कढ दिता गया। कुछ कुछ समय लई सुखपाल सिंह खैरा नूं ईडी ने बाहर आउण दिता तां जो पत्रकारां नूं घट्टो घट्ट वो दस सकण कि आखिर वो कहना की चाहुंदे ने। जदों सुखपाल सिंह खैरा बाहर आए तां उन्हां ने सिद्धे तौर ते कह दिता कि मैनूं कहिंदे ने कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कीती है, भाव विदेशां तो पैसा मंगा के पैसे दा हेर फेर कीता है, भारत सरकार नूं हिसाब नहीं दिता, मेरे कोल काला धन भी है अते गलत तरीके नाल मैं विदेशां तो पैसा भी मंगवाया है। पर सुखपाल सिंह खैरा ने इत्थे खुलासा कीता है कि पिछले कई सालां तो वो 2 करोड़ रुपए दे करजई ने अते हर साल वो अपने करजे दी सिर्फ ते सिर्फ ब्याज 21-22 लाख रुपया अपने दोस्तां अते रिश्तेदारां कोलों लैके वापस मोड़दे ने, सिर्फ ब्याज। मैं तां करजे विच डुੱਬਿਆ होया, काला धन उन्हां कोल हुंदा है जिन्हां दे कोल बहुत ज्यादा पैसा होवे। फिर पुछया गया खैरा साहब जेकर तुसीं करजई हो, पैसा तुहाडे कोल नहीं है तां ईडी दे वल्लों तुहाडे घर फिर छापेमारी क्यों कीती जा रही है। सुखपाल सिंह खैरा कहिंदे ने कि सब नूं पता है कि विरोधी धਿਰਾਂ दी आवाज़ दबण लई केंद्रीय एजेंसियां दा इस्तेमाल किया जाता है। किसानी अंदोलन नूं मेरे वल्लों पूरी तरह समर्थन दिता जा रहा है। यूपी दे नौजवान किसान नवरीत सिंह दी जिहड़ी मौत हुई सी उस नूं मैं बहुत जबरदस्त तरीके नाल चुक्या सी, कोर्ट दे विच भी इस मसले नूं लैके गया सी अते यही गल खड़ी है। मोदी सरकार नूं इसे करके ही ईडी दे राहीं मैनूं डराउण दी कोशिश की जा रही है। पर मैं तां ना अकालियां दी सरकार कोलों डरिया सी पंजाब दे विच, ना ही कैप्टन सरकार दे कोलों डरिया सी अते मोदी सरकार दे कोलों तां डरन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, क्योंकि इन्हां वारी तां गल हुण पंजाब ते आण पई है। हुण तां मैं पिछे नहीं हट सकदा, भावें जिस मर्जी एजेंसी दे कोलों छापेमारी करवा लैण, मैं सारा घर इन्हां दे हवाले कर दिता है। जो भी इन्हां नूं गलत लभदा है, कोई कागज गलत लभदा है, कोई पैसिਆਂ दा बैग लभदा है, वो ये जानन मैं कुछ भी गलत नहीं कीता ते ये गल मैं मान नाल कह सकदा हां। तुहानूं थोड़ी जी होर जानकारी देण दी कोशिश करिए तां सिर्फ सुखपाल सिंह खैरा दी चंडीगढ़ कोठी विच ही छापेमारी नहीं कीती गई है। जिन्ने भी देश दे विच उन्हां दे ने उन्हां सारियां दे घरां विच ईडी दे वल्लों इक्को दिन ही इक्को दम ही छापेमारी की गई है। 2 जगह दिल्ली दे विच छापेमारी हुई है। भुलत्थ दे पिंड रामगढ़ दे विच जिहड़ा जद्दी घर है सुखपाल सिंह खैरा दा, उत्थे भी ईडी दे वल्लों एकदम छापेमारी की गई है अते सारियां जगहां तो जिहड़े भी घरां दे अंदर सन उन्हां दे मोबाइल जब्त कर लए गए तां जो बाहरी लोकां दे नाल कॉन्टैक्ट संपर्क ना कर सकण। सुखपाल सिंह खैरा विधायक ने, विधान सभा दा सैशन चल रहा है अते सैशन चलदे दे विच जेकर एक केंद्रीय एजेंसी विधायक दे घर आके छापेमारी करेगी तां उस दा मुद्दा विधान सभा दे विच जरूर
ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਵ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਉਨੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਬੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15000 ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PM ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ